ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ माता सरदारनी बीबी मनजीत कौर जी, साडा वीर गुरपाल सिंह जी पाला मोड़ी, समूह परिवार वालों अकाल पुरख वालों परम पिता परमात्मा वालों बेहद किताबां जो परमात्मा ने इस परिवार को बख्शियां वो सारिया दातां का परम पिता परमात्मा का शुकराना कर रही गुरु साहब की निकी गोद में पद बैठी संगत है। जिवें कि पहला महापुरुषों ने बहुत ही विस्तारपूर्वक दस्या कि परिवार बड़ा भागा वाला कि परिवार ने महापुरुषों की संगत की है, सेवा की है, नाम पानी नाल जुड़िया हुआ परिवार है। सो इस सेवा का फल है कि जो परिवार है समाज के वक्-वक् खेत्रों की अपनी खुशबू भी बढ़ रहा। अपना जो परिवार है अपनी मिसाल आप है, सारी संगत को खूबी जानती है। सो मैं बहुता चिर ना लवां जिथे अज का इस भागे समय की परिवार के जो खुशियां वो भाग लैंदे साडे सत्कारयोग सरदार तरनजीत सिंह जी ढेसी मैंबर पार्लियामेंट इंग्लैंड वो अपनी समुची कौम का समुची पंजाबियत का मान बढ़ा रहे हैं। विदेशों के सत्त समुद्रों पार जिथे पंजाब के मसलियां कौम के मसलियां बहुत लंबे समय तो जो परिवार है समर्पित है। जिथे जिथे भी कितने लोड़ पैंती है परिवार पूरी भूमिका अदा करता। सरदार जसपाल सिंह जी ढेसी साहब भी आए हैं, उन्होंने का भी प्रभाव। सो बहुत बड़िया सेवावां के ढेसी परिवार ने सत्त समुद्रां को पार लंबे समय तो निभाइयां। सेके परमात्मा अगे असीं अरदास करते कि ढेसी परिवार इस तरह चढ़दियां कलां समुची कौम का जिवें पहलां तो सेवा करता है इस तो भी होके ज़्यादा रख के होर अगे वध के सेवा करे ते जिहड़ा देशां दे विच कल्ले इंग्लैंड दे विच नहीं देश दुनिया के सारे देशों के विच जिहड़ी साडी कौम है ओहदी आवाज़ होर बुलंद रूप दे विच बुलंद करे। सो अज परिवार नूं जिथे आशीर्वाद देण लई सत्कारयोग महापुरुष जी कुटिया साहब वाले बाबा लाभदास जी राजा साहब का बजारा वो भी आशीर्वाद देने लई परिवार दी खुशियां भाग लैण लई साडे विच हाज़र है। भारतीय किसान यूनियन दुआबा वालों सरदार मनजीत सिंह जी राय सारी दुनिया के साथियों समेत वो भी हाजिरी लवा रहा है। और समाज के बाद सारे वक्-वक् वर्गों तो सरदार मनजीत सिंह जी वो भी साथियों समेत हाजिर ने। और समाज के सारे वर्गों को दर्जा बदर्जा सारिया जथेबंदियां सूचियां किसान जथेबंदियां जो दुआबे के ज्यादातर वर्ग करदियां उन्होंने जथेबंदियां की सत्कार लागू संगत में विराजमान ने। सो जिथे परमात्मा के असीं उम्मीद के अरदास करते हैं कि परमात्मा इसी तरह कृपा करती है जो साडा परिवार है होर देश की कौम की समाज की किसानी की जां अपने नगर की जिहड़ी होर सेवा होर वध करके योगदान पा सके कि साडा वीर गुरपाल सिंह पाला मोड़ी ਆਪਾਂ सारे जानते हैं कि जिथे पहला मां खेड कबड्डी में इस नौजवान ने बहुत बड़ा उपराला हमेशा करता आया। उत्तर पिछले समय के बीतिया समा उत्ते किसान अंदोलन लई साडे साथी ने बहुत बड़ी सेवा इस अंदोलन च निभाई है, बड़ी भूमिका नाल निभाई है। जथेबंदी नूं संगठित करो दिल्ली के किसान अंदोलन के बहुत बड़ा प्रमाण योगदान पाया। सो परमात्मा अगे अरदास करते हैं कि परमात्मा इस परिवार पर हमेशा कृपा रखनी, इस तरह चढ़दियां कलां नाल देश की कौम की अपने इलाके की सेवा इस तरह करता रहे। तो होर बहुत सवाल लवा सब तो पहला बेनती करांगे विशेष तौर पर जिवें पहला भी मैं जिक्र किया सरदार तरनजीत सिंह जी ढेसी जिथे आवाज़ हमेशा बुलंद करते हैं कले मसलियां लई नहीं इत्थे गुरबाणी के प्रचार प्रसार लई गुरु घरां दी सारे वीर परिवार मिल के सेवा निभा रहा। समूचे इंग्लैंड दे विच होर देशां दे विच बड़ी भूमिका निभाई है। उत्थे चलते हुए किसान अंदोलन दे विच सब तो उभरवा नाम सरदार तरनजीत सिंह ढेसी का आया जिन्होंने 3 खिड़की कानूनों के खिलाफ समूचे किसान अंदोलन की जी आवाज़ है यूके की पार्लीमेंट में दुनिया के बड़े पद्धर पर जो बुलंद की किसान अंदोलन को बड़ा बल मिलया। किसान जो अंदोलन से दिल्ली दुखों तो निकल के सत्त समुद्रों तो पार जो दुनिया जो किसी पार्लीमेंट के आवाज़ उठती है तो उस अंदोलन की चर्चा फिर सारे वर्ल्ड में होती है। तो सानू इस गल की खुशी है कि अज साडे विचकार हाजिर ने। सब तो पहला तो उन्होंने निकी जी आया उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो अपने रजेवियां बड़े समय के समा कट के साडे विच हाजिर ने। उत्थे असीं अरदास भी कर रहे हैं कि ढेसी परिवार इस तरह चढ़दियां कलां नाल देश की कौम की अपने भाईचारे की सेवा पंजाबियों की सेवा करता रहे। अदब के सत्कार नाल बेनती करांगे सरदार तरनजीत सिंह जी ढेसी
ਉਹ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਲਗਾੜਾ ਅਨੁਮਾਨਣੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਜੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਦਕਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਹੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ, ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸੱਜਣਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਇੱਥੋਂ ਮੌੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਦਦੂਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਰੋੜੇ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਸਲਾਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਦੋ ਰੋੜਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਵੀਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਾਦਰਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਦੇ ਬਲੁੰਦੜੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੇ ਲਾਠੀਆਂ ਜਾਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਦੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਸੋ
136 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਠਾਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਓ, ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰੀਏ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਇਸ ਮਾਜੀਜ਼ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਠਾਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਯੂਕੇ ਭਰ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਸਮਝਾ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਧਰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ NRI ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਲੋ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੀ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੀਨਾ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਲ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1.25 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਵਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਮਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਵਿੱਟਰ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਧੜਾ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਵੀਰਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਲੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਤੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵਾਂ ਜਨਮ ਯੂਕੇ ਦਾ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ 4 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖੂਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਨ ਡਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਓਲੇ ਸਨਹਾ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਚੀਜ਼ ਬਾਖੂਬੀ ਵਾਕਫ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਲੋ ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤਮਾਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੀਕਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮੂਹ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੰਦ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂਬਰ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ
होर भी मेरी जिम्मेवारियों प्रति जो जागरूकता मिली, जागृति जी प्रति जी होंगी आ। इतने हम अपने मीडिया के कई वीर सज्जन ने अकाल चैनल तो भी आए हैं, सिख चैनल तो भी आए हैं, अजीत जगबाणी या होर जो अदारे जो केबल कंपनियों तो भी आए हैं। इन्होंने भी बहुत बड़ा इन्होंने भी योगदान सी, क्योंकि तो असीं जो टीवी से देखते थे तो सोशल मीडिया से ये ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲੀ ਤਾਂਘਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार कमलजीत सिंह जी ढेसी। ਹੁਣ ਅਦਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਭਾਈ ਬਾਈਕ ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਾਈਕ ਲਾਈ ਭਾਈ ਲੋਗੋ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਅਭੀ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਅਭੀ ਬੜਾ ਫੋਨ ਬੈਕ ਕਰੋ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਲਾ ਮੋੜੀ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦੇਖੋ सरदार कुलदीप सिंह जी रायपुर सब कुछ का ਭਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਨਿਆਣ ਭਾਜੀ ਇਧਰ ਆਓ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਿਦਾ ਬੜਾ ਫਿਰ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ बाबा जी के सरदार जसपाल सिंह जी ढेसी उन्होंने भी सम्मान स्वरूप का उपाधि प्राप्त करना भाई सारे अलग अलग ग्रुप पे बैक कर और ढेसी साहब ने बहुत अब भाई सामने देखो 1 मिनट हां जी सारे इस कैमरे देखो भाई आयो भी पूरा बैक भाई देखो 1 मिनट सामने धीरे ठीक है सामने देखो ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੂਹੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੂਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ ਰਾਏਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ सरदार कुलदीप सिंह जी रायपुर ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਿਆਣ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਲਾਹਪੁਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਕਠੋਰੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਮਗਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਟ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਸ਼ਰਤ ਸਿੰਘ ਪਟੋਰੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟੋਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਪਟੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਅਬੇ ਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਲਾਭਦਾਸ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਕਲ ਬਹਿਰਾਮ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟੋਰੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਖਪੁਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਫਗਵਾੜਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰ ਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੂਸਾਪੁਰ ਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਖਪੁਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧਵਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਲੀਆਂ ਕਰਾਇਆ ਵਾਲੇ ਸਲਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਮੌਲੀ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰੋਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਟੋਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਮੰਗੀ ਬਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨੀ ਵਾਲੀਆ, ਟੋਨੀ ਸੰਧੂ ਮੰਗੀ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਸੁਖਾ ਭੰਡਾਰ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਵਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡੀਆਂ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ, ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੱਲੋਂ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੀਏ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਾ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜੀ ਹੋ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਬਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਖੇਚਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰਾ ਚੱਲੀ ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ ਮੋੜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ ਮੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੱਲੇ ਵੀ ਲਾਓ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੇਸੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਅੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਮਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਬੈਠੋ ਸੰਗਤ ਬੈਠੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੰਬਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਨਾਮੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਗਲੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਸੋਧਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਚਤਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ, ਇਹਦੀ ਛਵੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਵੀਰੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਚਾ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤ ਮੋਰਚਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਮੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕਾਫਲਾ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਊਠਾਂ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਸ ਲੁੱਟਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਪੜੋ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਧੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੱਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਗਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਚਾਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਸਤੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੋਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2:30 ਵਜੇ ਜਲੰਧਰ ਪੀਸੀਟੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਹਰਦੋਪੁਰਾ, ਅਸਲ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਹਰਦੋਪੁਰਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਰਾਏਪੁਰ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਬੋਜ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੀਲਾ ਰੋਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ परम पिता सर्व शक्तिमान गुरु ग्रंथ साहब की निकी गोद के जो बेटी साध संगत जी गज के बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लख खुशियां पातशाहियां ये सब को नजर करे उस मेरे परम पिता अकाल पुरख की मेहर हुई। उसने साडा वीर गुरपाल सिंह वाला उन्होंने परिवार से मेहर की और दरदा बख्शियां। सो महाराज का शुकराना करते हुए आज ये प्रोग्राम लिखा है। सो इतने जिन्ने भी साथी आए ने, खासकर साडे MP साहब DC साहब, उन्होंने स्पेशल टाइम दिता है सानू। असीं बड़े धन्नवादी हां जथेबंदी वालों भी और साडे पाले भी वालों भी, क्योंकि इन्होंने अंदोलन उधर भी जिन्ना अंदोलन से इतने लड़िया उस तो बाद इन्होंने अपने मुल्क चौथे भी जाके लड़िया है, जिथे इन्होंने दसिया कि असीं गौर नहीं उत्थे दे रहे, जन्म उत्थे दा, पर दिल तो पंजाब नाल जुड़े हुए हैं। हर पंजाबी ने इस अंदोलन दे विच जिहड़े भी मुल्क च बैठा सी उत्थे कोई कसर नहीं छड़ी। फाइनैंशियल तौर पर साथियों ने वध टाइम काम करके ओवर टाइम ला के ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ NRI ਵੀਰ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ AC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, उन्होंने कोशिश की उत्थे दी एम्बेसियां लेके अपने पार्लीमेंटा के जाके पार्लीमेंट अपनी जी आवाज बुलंद की। सो इस दे नाल सिख कौम का सिर उच्चा होया, पूरे वर्ल्ड के विच उच्चा होया। ये पता चले पहले साडे लई फखर दी गल है, जिवें सतनाम सिंह साधी साडे सैकटरी साहब ने उन्होंने दस्सिया कि साडे सिख वीरां ने मल्लां मारियां। कोई किते साडा वीर रक्षा मंत्री है, कोई गृह मंत्री किते MP ने। मैं समझदा कि ये साडे साथियों ने उत्थे मल्लां मारियां, जिहड़ा उन्हां लोकां दी जिहड़ी पार्लीमेंट दे विच आके बैठे ने, तां उत्थे पता चलदा है कि इहो जी कौम भी है जिहड़ी वर्ल्ड दे किसी कोने दे विच है, और उस कौम ने किहड़ियां मल्लां मारियां ओहदा भी नामना जिहड़ा हुंदा उत्थे ते कौम दा सिर उच्चा हुंदा। सो मैं समझदा कि असीं जिन्ना इन्हां दा धन्नवाद कर सकीए उन्ना ही थोड़ा AC साहब दा। सो मैं ज़्यादा समा ना लवां क्योंकि बहुत समा हो गया बैठे। सारी संगत जिन्नी आई है सारियां दा ही कोट धन्नवाद।
जिन्हें NRI वीर ने जिन्होंने साड़ी सपोर्ट की देशों विदेशों को उन्होंने कोट कोट धन्यवाद और खासकर परम पिता सर्वशक्तिमान गुरु ग्रंथ साहब जी का कोट धन्यवाद जिन्होंने ये रहमत बख्शी है और ये जिहड़ियां बख्शिशां कीतियां ने उन्होंने शुकराना करने वास्ते जो साडे वीर पाला जी ने प्रोग्राम रखा है मैं समझदा सारी संगत वालों उस परम पिता सर्वशक्तिमान गुरु ग्रंथ साहब जी का कोटन कोट धन्यवाद करते हैं इन्हीं बेनतियां कबूल करो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बहुत बहुत धन्यवाद राय साहब का सरदार गरजीत सिंह जी नीला दरबार करनी संत जमीन सरदार सुखविंदर सिंह जी कमोज ते सरदार गलजिंदर सिंह जी काला चक प्रेमा सीनियर आगू भारतीय किसान यूनियन द्वारा उन्होंने बेनती है जो भी अपना सम्मान चिन्ह गुरु घर की बख्शिश प्राप्त कर मनजीत सिंह जी ललिया वो भी मंच से आके अपना सम्मान ले जाए समुची संगत का एक बार फिर धन्यवाद अकाल पुरख का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद ते अज दा खुशियां भरे समागम लई साडे सरकार जो माता मनजीत कौर साडा वीर कृपाल सिंह जी पाला होड़ी साडी भैन परमजीत कौर समूह परिवार को लख लख बधाई इसी तरह ये परिवार गुरु घर की सेवा संगत की सेवा इसी तरह महापुरुषों की सेवा नाल जुड़िया रहे बलजिंदर सिंह जी काला चक प्रेमा वो भी आ जाओ ओम का जयकारा भी बोलिया जरूर करो बोले सो निहाल जिथे समुची संगत का धन्यवाद उथे विशेष तौर पे विशेष धन्यवाद है पंजाब के वीडियो को अकाल चैनल सिख चैनल साडा वीर कुलदीप सिंह जी नूर वो भी प्रेस वालों वीडियो बनवाए हैं जिथे अज की समागम की सेवा निभा रहे हैं उसे सानू इस गल की खुशी है कि लगभग 1.5 साल चले किसान अंदोलन पंजाब के वीडियो ने दिन रात अथक सेवा की है ये सारी पंजाब के मीडिया का अकाल चैनल का सिख चैनल का समुची मीडिया का प्रेस का धन्यवाद बाबा भुपेंद्र सिंह जी ग्रांथी साहब गुरु घर की सेवा जो निभाते हैं उन्होंने भी बेनती है सिर्फ बेनती है सरदार साहब संदीप सिंह जी वो गुरु घर तो सिर्फ की बख्शिश प्राप्त कर लें सारी संगत को बेनती है कि गुरु के लंगर छक के घर में जाना समुची संगत को समुचे परिवार को लख बधाई वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह कहता सरदार जी कुलदीप सिंह जी नूर उन्होंने भी सम्मान है भाई सामने देख रहे हैं अकाल चैनल तो मेरे वीर आए हैं ते सिख चैनल तो भी आए हैं मीडिया वालों उन्होंने भी बेनती है कि वो भी गुरु घर की सेवा की बख्शिश प्राप्त कर लें बहुत बड़ी सेवा जिथे अज निभा रहे हैं उत्थे लगातार 1.5 साल किसान मजदूरी सेवा निभाई है पंजाब की किसानी की आवाज को दुनिया के कोने कोने च पहुंचाया बोले सोनिया चाचोवाल तो सरपंच साहब आए हैं वो भी सम्मान ले जाते हैं गुरलीन सरपंच राजपुर तो उन्होंने भी बेनती है वो भी प्राप्त सम्मान कर सारी संगत को जिन्नी संगत जिन्हें घर चल के आए हो थोड़ा लख लख धन्यवाद ते सारी संगत ने गुरु घर की देन प्राप्त करके गुरु के लंगर छक के घर में जाना इस असीसा लईए परमात्मा के अरदास करिए कि परमात्मा एक परिवार जिहड़ा साडा इसे तरह संगतां दी सेवा नाल किसानी दी सेवा नाल गुरु घर दी सेवा नाल ते महापुरुषां दी सेवा दे नाल जुड़िया रहे सो भुलां चुकां दी सेवा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।